So in my last class I gave a few problems of limit as home task. কেন হচ্ছে এটা নিশ্চয়ই তানিয়াকে আমি মিউট করছি। ঠিক আছে এবার হোপফুলি ইটস ওকে। আচ্ছা তো there you people have used certain known results. Okay, so I'm just writing down those known results which you have used. Limit x tends to 0, sin x by x equal to 1. The next result is limit x tends to 0, log 1 plus x by x equal to 1. Number 3, e to the power x minus 1 by x equal to 1. Okay, so these three results were the most important results which we are required to use while finding certain limits. Now the question is how to prove them. কি করে প্রমাণ করা যাবে বলতো? এগুলো যদি প্রমাণ করতে বলি তাহলে তোরা মানে হোয়াট উইল বি ইওর অ্যাপ্রোচ, কিভাবে প্রমাণ করবি? বল, যে কেউ বল। হ্যাঁ বল। আরেকবার বলবি? এল হসপিটাল। এল হসপিটাল, right, very good. এল hospital is definitely one approach. এল hospital, okay, but again yes, definitely this is one approach and কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে this is one formula you have read in your book, but apart from that there is another interesting way by which we can prove it. So apart from L hospital, anybody would like to suggest anything else? আর কিছু? আরেকটা তো সেটা তো করাই যাবে, সেটা হলো x এর ভ্যালু বসিয়ে বসিয়ে আর কি, x ভার্সাস sin x বাই x। এইবার আমরা যদি তানিয়া মাইকটা মিউট করো, মাইক মিউট করতে পারিস নিজেরটা নিজে, মাইকের উপর ক্লিক, হ্যাঁ গুড। এটা তো ডাইরেক্ট চেক আর কি, if we continue to put small values of x and evaluate sin x by x, then we will see that the smaller the value of x, the result of sin x by x will approach 1. ঠিক আছে, এ ছাড়া আর কিছু কেউ এখন অবধি বলছিস না? ওকে fine. Now what type of functions we have here? We have sin x, we have log x, and we have e to the power x. The problem with these type of functions, they are a special class of functions. The problem with this type of functions is that suppose if I give you a function fx equal to 2x plus 3 by x, and I give you a function fx equal to e to the power x, and then I ask you to evaluate fx when x is equal to 0.2. ঠিক আছে, তখন now finding out fx is very easy. Just এটার জায়গায় x এর জায়গায় 2 into a প্লাস, আমি বলতে চাইছি উইদাউট ক্যালকুলেটর, কিন্তু ক্যালকুলেটর দিয়ে তো সবই হয়ে যাবে। আমি বলছি উইদাউট ক্যালকুলেটর, জাস্ট 0.2 কেন, যে কোনো ভ্যালু বসিয়ে ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালু অফ fx, বাট
to find out the value of e to the power x for any value of x, suppose x is 0.23. Without calculator it is quite difficult to calculate it by hand. So there is a basic difference between functions like sin x, log 1 plus x and e to the power x এবং functions like this যেখানে x এর value বসিয়ে directly you can determine the value. হ্যাঁ, তো এই ক্যাটাগরি, এটা একটা আলাদা ক্যাটাগরি, ঠিক আছে। আর এই টাইপের যেগুলো সেগুলোতে তার মানে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ দ্য কি বলবো মানে অ্যাডভান্টেজ অফ দিস টাইপ অফ ফাংশনস। The advantage of this type of functions is this: fx equal to 3x, suppose 3x by 2 by x. This function is কি বলবো is written as a power series of x বা পলিনোমিয়ালও বলা হয়, যদিও পলিনোমিয়ালের এক্সাক্ট ডেফিনেশনটা একটু বৃহৎ, সেটা পলিনোমিয়াল পরে পড়বি, সেটা আরো অনেক কিছু ব্যাপার আছে, সেটা পরের কথা। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই ধরনের এই যখন when we have a power series of x মানে x power 1, x power minus 1 ইত্যাদি, then we can directly evaluate evaluate a function. কিন্তু if fx is e to the power x, log 1 plus x or sin x, we cannot evaluate these functions directly, মানে এত সোজা নয়, হয়তো অনেক রকম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করা যাবে, কিন্তু এত সোজা নয় যে জাস্ট x এর ভ্যালু পুট করলাম আর আমি রেজাল্ট পেয়ে গেলাম, রাইট। তো এখান থেকে from here mathematicians started to think that can we expand these functions in a power series, so is it possible? এবার দেখি যে if it is possible or not. So suppose fx is, আচ্ছা তাহলে এখন আমরা যেটা স্টাডি করতে চাচ্ছি সেটা হলো পাওয়ার সিরিজ এক্সপ্যানশন অফ fx। কোনো একটা আরবিট্রারি ফাংশন তোকে দেওয়া হয়েছে, সেটার পাওয়ার সিরিজ এক্সপ্যানশন করা যায় কিনা। খুব মানে এর মতন আমি যদি ভাবি বাচ্চাদের মতন, তাহলে সাপোজ পাওয়ার সিরিজ এক্সপ্যান্ড করা যায় পাওয়ার সিরিজে, ঠিক আছে। দেন fx is c0 plus c1x plus c2x square c3x cube up to infinity, suppose. Then এইবার কথা হচ্ছে যে তাহলে আমরা these coefficients are unknown, c0 c1 c2 c3 they are unknown coefficients, we need to determine them. আচ্ছা সেটা কিভাবে পসিবল, আমি এরকম করতে পারি। আচ্ছা প্রথমত definitely c0 is fx at x equal to 0, x equal to 0 বসলে শুধু c0 টাই পড়ে থাকছে, তো c0 is known। এবার নেক্সট হচ্ছে c1, c1 টা কি করে ডিটারমাইন করা যেতে পারে, let us take the derivative df dx, then df dx is c1 plus 2c2x plus 3c3x square up to infinity. From here we can see that c1 is c1 হচ্ছে df dx at x equal to 0, এখানটাতে আমি যদি x equal to 0 বসাই তাহলে শুধু c1 পড়ে থাকবে। Similarly d2f dx2, it is 2c2
3 into 2 C3x up to infinity. Then C2 is 1 by 2 factorial d2f dx2 at x equal to 0 এবং if we follow the Q তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এরপরে C3 টা আসবে C3 equal to 1 by 3 factorial d3f dx3 at x equal to 0 so on. কত সিম্পল একটা জিনিস, জাস্ট ডেরিভেটিভ করতে জানলেই এটা হয়ে যায়। এইটা করেই কিন্তু টেলর বিখ্যাত হয়ে গেলেন, টেলর সিরিজ। সো দিস ইজ দ্য ফেমাস, এক্স্যাক্টলি দিস ইজ নট দ্য টেলর সিরিজ বাট ইয়েস সামথিং অফ দিস টাইপ। তো তার মানে বেসিক্যালি হিয়ার নাও উই হ্যাভ দ্য formula of power series expansion. Okay, so if we put the values of c0 c1 c2 c3 in fx এ যদি বসাই শুধুমাত্র ডেরিভেটিভের বিদ্যা দিয়ে we can expand any arbitrary function in terms of a power series of x x f dash 0 double dash 0 by 2 factorial x square triple dash 0 by 3 factorial x cube এই ঠিক আছে। তো এক্স্যাক্টলি তাহলে এখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি যেটা করেছি সেটা হলো আমরা fx কে এক্সপ্যান্ড করেছি না পাওয়ার সিরিজ অ্যাবাউট দ্য পয়েন্ট x equal to 0, ঠিক আছে। এই পার্টিকুলার সিরিজটাকে বলা হয় Maclaurin series. Maclaurin is one very famous mathematician of his time. তো x equal to 0 অ্যাবাউটে যদি fx কে এক্সপ্যান্ড করা হয় তাহলে সেটাকে বলে Maclaurin সিরিজ। এবার তাহলে কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমি যদি 0 অ্যাবাউটে না করে x equal to x naught এর অ্যাবাউটে এক্সপ্যান্ড করতে চাই, if I need to expand fx about x equal to x naught, তার মানে we are looking for something like this, fx equal to c0 c1 x minus x naught c2 x minus x naught whole square c3 x minus x naught whole cube infinity. তাহলে then what will be the formula? ঠিক আছে, এবার আমি ডাইরেক্টলি রেজাল্ট বলে দেব। তোদের কাজ হচ্ছে বাড়িতে ঠিক যেভাবে ম্যাকলরিন সিরিজটা আমরা বের করলাম সেইভাবে এই রেজাল্টটা পাওয়া যায় কিনা সেটা দেখাটা হচ্ছে তোদের কাজ। আচ্ছা, the result is মানে the answer আর কি, fx is equal to fx naught plus f dash x naught plus just a minute f double dash x naught by 2 factorial x minus x naught এর হোল স্কয়ার এই আপ টু ইনফিনিটি। ঠিক আছে, তাহলে x equal to 0 অ্যাবাউট এক্সপ্যান্ড করলে যেটা পাই সেটা হচ্ছে ম্যাকলরিন সিরিজ, সেটা আমি দেখালাম কিভাবে পাওয়া যেতে পারে।
x equal to x naught এর about এ এক্সপ্যান্ড করলে কিভাবে আর কি ফর্মুলাটা পাওয়া যাবে সেটা একইভাবে পাওয়া যায় কিনা সেটা তোরা একটু বাড়িতে করে দেখে নিস। The answer is this. তাহলে fx to expand it about any arbitrary point x equal to x naught. This series is famously known as Taylor series. ওকে, এখানে একটা জিনিস ছোট্ট করে বলে দিই যে অবভিয়াসলি fx arbitrary ফাংশন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে any function can be expanded in an infinite series. অ্যাকচুয়ালি তো এখানে infinite number of terms আছে, তাহলে আমরা বেসিক্যালি যেটা করছি সেটা হচ্ছে we are expanding fx in infinite series. Point to be noted, infinite series, কিন্তু fx টা কি, fx হচ্ছে একটা ফাইনাইট ফাংশন, মানে e টু দ্য পাওয়ার x, তার তো একটা ফাইনাইট ভ্যালু আছে। অবশ্যই ইনফিনিটিতে গেলে সেটা ইনফিনিটি হয়ে যাবে, সেটা আলাদা ব্যাপার। তো পয়েন্ট হচ্ছে যে this infinite series but the sum is converging, মানে কনভার্জিং মানে হচ্ছে যে এতগুলো ইনফাইনাইট নাম্বার অফ টার্মস কে যোগ করছি, করে আমি একটা নির্দিষ্ট কিছু একটা জিনিস পাচ্ছি, নির্দিষ্ট কিছু একটা ফাংশন পাচ্ছি, ঠিক আছে। তো যে কোনো জিনিসকেই যে ইনফাইনাইট সিরিজে এক্সপ্যান্ড করা যাবে এটা কিন্তু ঠিক নয়, অবশ্যই তার ডিফারেন্সিয়েবিলিটি থাকতে হবে। যদি ডেরিভেটিভই না করা যায়, ডেরিভেটিভই যদি এক্স নটে ব্লো আপ করে যায়, তাহলে তুই আর এটাকে ইনফাইনাইট সিরিজ হিসেবে লিখতে পারবি না। তো the condition which function can be expanded in a Taylor series or not, the condition is the function has to be differentiable, derivative থাকতে হবে, the function has to be differentiable at all orders, function has to be differentiable at all orders at x equal to x naught, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটাকে অ্যাকচুয়ালি ফাইনাইট বললে আবার মনে হচ্ছে এটা একটা ফাইনাইট ভ্যালু আছে। আমি বলতে চাইছি all I am trying to say is this function is a definite function which this infinite series is giving you. তো যে কোনো একটা ডেফিনিট ফাংশনকে ইনফাইনাইট সিরিজে এক্সপ্যান্ড করতে হলে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে fx কে ডিফারেন্সিয়েবল হতে হবে, সমস্ত অর্ডারেই ডিফারেন্সিয়েবল হতে হবে at x equal to x naught। এইটা হলে তবেই you are able to expand the function in Taylor series. So it was a very important progress in mathematics. Just a minute, just a minute, একটু পরে ক্লাস নিচ্ছি। এরপর দিন ছিট কিনে লাগিয়ে দিতে হবে, এখন কি লাগিয়ে দেবো? Okay, sorry for the interruption. So it was a very important leap in the history of mathematics. Taylor series, Maclaurin series. Okay. Now let us do some graphs. Okay, regarding this. মানে এই যেটা বললাম সেটাকে একটুখানি গ্রাফিক্যালি দেখি যে ব্যাপারটা কি রকম। সো সাপোজ this is some arbitrary function
Okay, this is some arbitrary function fx, and this is x naught. Clear? So if this is x naught, then the corresponding value, this is fx naught, right? Okay, now if I want to find out the value of fx, so suppose I, আচ্ছা সাপোজটা পরে বলছি, কি জানতে চাই সেটাকে বলি। সাপোজ দিস ইজ এনি আরবিট্রারি পয়েন্ট x and I want to find out the value of fx. এই এক্সিসটা আমার একটু বেঁকে গেছে বলে একটুখানি আর কি, ওটা তোরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস কি বলতে চাচ্ছি। সো this is fx. So my question is, what is fx? Right? So I can split this part into two. What I can do is I can draw a horizontal line here. Now there are two length segments, this one and this one. The bottom length segment, এই পার্টটা, এটা কি? এটা হচ্ছে f x naught, এইটা ঠিক আছে, এই পর্যন্ত, এখান থেকে এতটা হচ্ছে f x naught। আচ্ছা, এই যে ছোট লেংথ সেগমেন্টটা আছে সেটা কি? সেটা হচ্ছে, সেটাকে আমি লিখতে পারি, if this is theta, then এটাকে লেখা যায় x minus x naught into tan theta. From geometry, this is a triangle, মানে approximately a triangle. So x minus x naught df dx at x equal to x naught. অর্থাৎ এখানে একটা স্লোপটা আমাকে জানতে হবে at this point. ক্লিয়ার? কিন্তু কথাটা হচ্ছে, is this formula sufficient? This is not sufficient. Why? Because I might ask you to find fx if the point is here. এখন x যদি এখানে চলে আসে, তাহলে আচ্ছা ঠিক আছে, লাইনটা টেনেই দেখাচ্ছি। তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমার নতুন fx হবে এইটা, এই লাইনটার লেন্থটা সেটা হবে আমার fx। এবার মুশকিলটা হচ্ছে যে এই জাস্ট এইটুকু দিয়ে হবে না, কারণ এইটাকে আমি যদি ফলো করি তাহলে আমি এইটা পাবো, কিন্তু আমার দরকার হচ্ছে এইটা। এখানে কার্ভটা কিন্তু বেন্ড হয়ে গেছে। প্রবলেমটা বুঝতে পারলি? যদি এটা একটা সুন্দর স্ট্রেট লাইন হতো তাহলে অবশ্যই এমনিতেই আরো সিম্পল হতো ব্যাপারটা। যাই হোক, যদি এটা সুন্দর স্ট্রেট লাইন হতো তাহলে, এবং আমাকে যদি কেউ এক্স নটে এফএক্স এর ভ্যালুটা বলে দেয়, প্লাস কেউ যদি আমাকে স্লোপটা বলে দেয়, তাহলে আমি জাস্ট আই ক্যান রাইট জাস্ট এই জিনিসটা লিখতে পারি। কিন্তু যদি কার্ভটা বেন্ড হয়,
মানে খুবই আরবিট্রারি একটা কার্ভ হয়, তাহলে কিন্তু এইটা আর হবে না। কারণ মানে এমনি গ্রাফিক্যালিও দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আবার এই পোর্শনের একটা কারেকশন আমাকে অ্যাড করতে হবে, আমাকে একটা কারেকশন টার্ম অ্যাড করতে হবে। সো দ্যাট মিনস আই নিড, তাহলে কতটা বেন্ড হচ্ছে বা না হচ্ছে সেইটা আমাকে জানতে হবে। তার মানে আই নিড ইনফরমেশন অ্যাবাউট slope of the curve at every point. তাহলে এই গ্রাফটা থেকে ক্লিয়ার যে আমাকে যদি fx এর ভ্যালু জানতে হয় যে কোনো পয়েন্টে, অ্যাট এনি পয়েন্ট, fx নটটা আমার দেওয়া আছে, এবার আমি যে কোনো পয়েন্টে fx এর ভ্যালু জানতে চাইছি, তাহলে আমাকে এই আরবিট্রারি কার্ভের প্রত্যেকটা পয়েন্টের স্লোপটা কিরকম কিরকম ভাবে যাচ্ছে সেইটা আমাকে জানতে হবে। এবং মানে আমাকে মানে দিস ইজ আ ক্লু, মানে আমি গ্রাফটা করে এটাই বোঝাতে চাচ্ছি যে গ্রাফিক্যালিও ব্যাপারটা বোঝা যায় যে আমার স্লোপ লাগবে অ্যাট এভরি পয়েন্ট, এবং স্লোপগুলো কিভাবে ভ্যারি করছে মানে বিটুইন ডিফারেন্ট পয়েন্টস, এই পুরো টোটাল ইনফরমেশনটা জানা থাকলে তবেই আই ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালু অফ fx given its value at any particular point এবং the derivatives at this point। ঠিক আছে, তাহলে এখানে অ্যাকচুয়ালি যেটা হলো, মানে একটু ফিলোসফিক্যালি আমি যদি বলি, তাহলে এখানে অ্যাকচুয়ালি যেটা হলো সেটা হচ্ছে লোকাল থেকে গ্লোবাল হলো আর কি। মানে কোনো একটা পার্টিকুলার লোকেশনে যদি ফুল ইনফরমেশন জানা থাকে, কারণ তুই যদি ভেবে দেখিস এখানে তোর একটাই ইনফরমেশন, মানে তোর সব ইনফরমেশনটাই কিন্তু এখানে আছে, যে এক্স নটে ভ্যালু কত, এক্স নটে বিভিন্ন রকমের ডেরিভেটিভ কি কি, অল ডেরিভেটিভস কিন্তু সকলেই উই আর ডিটারমাইনিং অল অফ দেম অ্যাট এক্স নট। সেখান থেকে আমি কিন্তু ভ্যালু পাচ্ছি কি, যে কোনো জায়গায় আমি fx এর ভ্যালু পাচ্ছি। সো হিয়ার উই আর গেটিং সাম গ্লোবাল ইনফরমেশন using some local information. Okay, so now applying this Taylor series expansion, Maclaurin series, specifically Taylor e যাচ্ছি না, just Maclaurin, e to the power x sin x cos x log 1 plus x, okay, this much is sufficient. এই চারটে expand them using Maclaurin series। ঠিক আছে, ঝপ করে করতো, 5 মিনিট সময় দিচ্ছি, এগুলো একদম বেশিক্ষণ লাগবে না।